اسرائیل نے فلوطیلا پر حملہ کر کے 6 کشتیوں پر قبضہ کر لیا. صہیونی فوج نے سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت کئی ارکان کو گرفتار کر لیا. سینیٹر مشتاق اور ان کے ساتھی جو غذائی اجناس اور ادویات لے کر غزہ جا رہے ہیں. اب خبریں یہ آ رہی ہیں، الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کو اسرائیلی فورسز نے اپنی حراست میں لے لیا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا پاکستان سمود غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، شدید ترین مذمت کرتا ہے. میرا موبائل جیم کر سکتا ہے، غزہ کی طرف میرے سفر کو جیم نہیں کر سکتا. یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے. میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر. تمام افراد کو حراست میں لے کر اسرائیلی پورٹ منتقل کر دیا گیا. ناکہ بندی کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 200-250 سے زائد جو رضاکار ہیں وہ مختلف کشتیاں لے کے تو غزہ کی طرف روانہ ہوئے. تو کل اس قافلے کو اسرائیلی فوج نے روک لیا اور مشتاق احمد خان سمیت جو 200 سے زائد افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار کر کے اور وہ لے کر آ گئے ہیں اس کو، ان سب کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ہیں. بوٹس ہیں، شپس ہیں، یہ جا رہی تھیں غزہ. 200 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تقریباً 150 لوگ جو ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں. بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پاکستانی شہریوں کی بھی بحفاظت بازیابی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے، لیکن یہ مطالبہ اس میں شامل نہیں. سر ہمیں جتنا ڈیمیج ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور پاکستان نے ایک تھرڈ کنٹری کے ذریعے اسرائیلی حکومت سے رابطہ قائم کیا کہ مشتاق احمد خان صاحب کو رہا کیا. یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ریاستی سطح پہ ان جتھوں کو اور ان دہشت گرد تنظیموں کو ہر طرح کی سپورٹ اور پیٹرنیج حاصل رہی. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. دراصل اس دوران سب سے چرچت چہرہ تھی سویڈن کی جلوایو ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ. لیکن اس بیچ سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب اسرائیل نے حماس سے جڑے پاکستان کے پورو سانسد کو حراست میں لے لیا. آخر اس فلوٹیلا کا سچ کیا ہے اور دنیا کیوں ہل گئی ہے، پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں. دراصل گلوبل سمود فلوٹیلا نام سے ایک بڑا ابھیان شروع ہوا. اس میں 40 سے ادھک ناگرک نوکائیں تھی، قریب 500 ایکٹیوسٹ، سانسد اور وکیل اس میں سوار تھے. ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پوری طرح مانوی مشن ہے، دوائیاں اور کھانا گاجا پہنچانا. لیکن اسرائیل پہلے ہی چیتاونی دے چکا تھا کہ یہ ناویں گاجا کی طرف نہ جائیں. بدھوار کو اسرائیلی نیوی نے سمندر میں ان نوکاؤں کو روک لیا. کئی جہازوں کو پکڑ کر اسرائیلی بندرگاہ پر لے جایا گیا. 37 دیشوں سے 200 سے زیادہ لوگ حراست میں لیے گئے. اس پورے گھٹنا کرم کا ویڈیو اسرائیلی ودیش منترالیہ نے جاری کر دیا. ویڈیو میں دکھ رہا کہ گریٹا ڈک پر بیٹھی ہیں اور ان کے چاروں طرف اسرائیلی سینک ہے. گریٹا جلوایو ایکٹیویزم کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں. گاجا جانے والی فلوٹیلا میں ان کی موجودگی نے پورے مشن کو گلوبل سرخیوں میں لا دیا. ضرورت پڑی تھی کہ وہ کہتے کہ ہم نے جناب جان کی بازی لگا کے ہم نے ان کا نام نکلوایا اس میں سے. اور اب جو امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرنٹ ہے لشکر طیبہ کا، تو پھر ہم کنڈیم کریں نا امریکہ کو بھی کہ آپ غلط کر رہے ہو. یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے فلاحی کام کرتے ہیں. پھر ہمیں کہنا چاہیے، چیلنج کریں امریکہ کو بھی، کیوں نہیں کرتے؟ جی وسیم صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا جو کیپٹل تھا نا وہ ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ سب ان دا ہارٹ آف دیئر ہارٹ دے وانٹ پیسفل فرینڈلی ریلیشنز ود انڈیا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پیسفل ریلیشنز ہوں. یہ فائدے میں ہوتا ہے ریاست کے بھی. لیکن ہمارے ہاں جو ایک بہت پاورفل ایک محکمہ ہے وہ اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا. تو اس کا پھر آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کو کاسٹ بھی دینی پڑی نا اس کی. نواز شریف کو پھر سفر کرنا پڑا کیونکہ نواز شریف نے ایسے سٹیپس لیے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی تھی. تو ایک تو یہ بات کہ مودی جی کا تو کیپٹل تھا اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ انڈیا میں بہت ریزنٹمنٹ تھی. جو کچھ ہم کرتے رہے 47-48 میں ہم نے ٹرائبلز بھیج دیے، 65 میں آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام ہم نے لانچ کیا.
71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यानी यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की जरूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीजों को देखने का अंदाज है उसको तब्दील करने की जरूरत है। इस फ्लोटेला में वो कहते हैं कि जी 44 ममालिक के 450 से ज्यादा इमदादी कारकुन सवार थे, जिन्हें इजरायली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया है। इन बेलौस कारकुनान का वाहिद जुर्म ये था कि वो मजलूम फलस्तीनियों और अवाम के लिए इमदाद करने जा रहे थे, और पाकिस्तान इन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई और फलस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं इजरायली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फलस्तीन में पायदार अमन के कयाम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे लगते हैं ये अल्फाज जब इस किस्म के आते हैं ओहदेदारान की जानिब से, हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से। लेकिन ये वही हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जी जिन्होंने ट्रंप के अमन मुआहदे को सबसे पहले अपनी हिमायत इंश्योर की थी, अपने सपोर्ट, अपनी एंडोर्समेंट जो है वो इंश्योर की थी बजरिया ट्वीट, जो हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जी आप सबसे पहल आपने की थी, और आपने इजराइल को इसी सारी हरकतों के लिए, यही जारियत के लिए आपने एक क्लीन चिट दे दिया था इजराइल को। हमारे डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने भी फिर 9:19 पे उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि पाकिस्तान से तवक्को की जा रही है जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, सो पाकिस्तान ट्वीट पाकिस्तान की हुकूमत जरूर कर रही है। अभी तक बहरहाल इस स्टेटमेंट्स में ये जो कंडेमनेशन की स्टेटमेंट्स, हमें सबसे आसान काम ये होता है कि हम जी मजम्मत कर दो और अल्लाह खैर सल्लाह। इस स्टेटमेंट में अभी तक हमें नहीं नजर आ रहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, फॉर्मर सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब, जो कि जिनको 2024 में अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट करके सिर्फ इस वजह से कि वो गाजा के लिए अमरीकी एम्बेसी की जानिब मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए गए थे। सो पाकिस्तान में अगर वो गाजा के लिए फलस्तीनियों के हक में मार्च करें तो उनको दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ता है, और वो एड लेके, ह्यूमैनिटेरियन एड लेके वो बाहर जाए तो इजरायली फोर्सेज उनको अरेस्ट कर लेती हैं। सो ये बताया जाए कि जी ऑपरेसर इधर है कौन और विक्टिम कौन है असल। अब जी मुश्ताक साहब को अरेस्ट, गुज़िश्ता रात से जो खबरें आई कि जी इजरायली फोर्सेस की जानिब से उनको अरेस्ट कर लिया गया। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इस वक्त यहाँ पर क्या पोजीशन होगी? क्या वो इंश्योर कर सकते हैं कि मुश्ताक अहमद साहब की सेफ्टी और उनकी जल्द अज जल्द रिलीज जो है वो मुमकिन बनाई जाए, उनकी वतन वापसी, और ये जो काम के लिए वो गए थे उसको यकीनी बनाना था ना। आपने कहा कि आपको डील करने से पहले जो है वो सब कुछ आपको बताया गया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर मिलेगी, फिर गाजा की रीबिल्डिंग की बात होगी। सो कंडेमनेशन अलोन इज नॉट इनफ। डार साहब, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।